الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ آج پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا۔ آج 10 شعبان ہے، رمضان المبارک کو 19 یا 20 دن باقی ہیں۔ شعبان کے مہینے میں زیادہ تر جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے وہ ہے شب برات۔ شب برات کو عموماً مسلمانوں کا ایک تہوار سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، اس کی کچھ مراسم بھی خود ہی مقرر کر لیے گئے ہیں جن کی بڑی شدت کے ساتھ پابندی کی جاتی ہے۔ دھوم دھام کے لحاظ سے تو گویا محرم کے بعد اسی کا نمبر ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ خواہ مخواہ کا بناوٹی تہوار ہے۔ اس کو لوگوں نے خود بناوٹی تہوار بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو مسلمانوں کے تہوار فرمایا ہے کہ یہ مسلمانوں کے 2 تہوار ہیں۔ نہ قرآن میں اس کی کوئی اصلیت ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے دور میں، اور اس دور کی تاریخی میں اس کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا، اور نہ ابتدائی زمانے کے بزرگان دین ہی میں سے کسی نے اس کو اسلام کا تہوار قرار دیا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دراصل اسلام رسموں اور تہواروں کا مذہب ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ایک سیدھا سادہ اور معقول مذہب ہے، سمپل سا دین ہے، دین فطرت ہے، جو انسان کو رسموں پابندیوں کی جگڑ بندیوں سے نکال کر راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ بالکل آسان دین ہے، الدین یسر، کوئی اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے جو ہم نے مختلف قسم کی رسمیں اپنے اوپر خود مسلط کر کے مشکل بنا لی ہے۔ اسلام بالکل سمپل تعلیم دیتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ اسی لیے اسلام کو اس لحاظ سے پسند کرتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں یہ ایک فطرتی مذہب ہے، انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو فطرت کے خلاف ہو۔ یہ تو ایک سیدھا سادہ اور معقول مذہب ہے جو انسان کو رسموں کی جگڑ بندیوں سے، کھیل تماشے کے لیے بے فائدہ مشغولیتوں اور مصروفیتوں سے اور فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے سے اور محنت اور دولت کی بربادیوں سے بچا کر انسان کو زندگی کی ٹھوس حقیقتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔
اور ان کاموں میں آدمی کو مشغول کرنا چاہتا ہے جو دنیا اور آخرت میں انسان کی فلاح و بہبود کے ہیں، جو آخرت میں انسان کی کامیابی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور دنیا میں بھی انسان کی کامیابی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے مذاہب جو صرف دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوں یا جن کی رسمیں اور پابندیاں اس طرح کی ہوں، وہ اسلام مذہب کے خلاف ہیں۔ تو اسلام کی فطرت بالکل اس سے بعید ہے کہ وہ سال میں ایک دن حلوے پکانے کے لیے یا آتش بازیاں چھوڑنے کے لیے مخصوص کر دیں۔ اسلام نے کوئی قید نہیں لگائی، آپ روزانہ حلوہ پکا کر کھا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ روزانہ کھیر پکائیں، چاول پکائیں، جتنے مرضی کھائیں، جس طرح مرضی کھائیں، کوئی پابندی نہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ شب برات کا انتظار کرتے رہیں کہ شب برات آئے گی تو پھر کھیر پکائیں گے یا حلوہ پکائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو کھانے پینے کے ساتھ جوڑنا بھی غلط ہے۔ کھانے پینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جس دن مرضی آپ کھائیں پیئیں، لیکن اس کے ساتھ مخصوص کر لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے آتش بازی تو ویسے بھی حرام کام ہے، فضول خرچی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم کیا کہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ فراز میں جب آگ سے کھیل رہا ہے، جو کوئی خطرناک کام کرتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ آگ سے کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے والی بات۔ تو آتش بازی مسلمانوں کا مشغلہ نہیں ہے۔ یہ ہندوستان میں ایک فرقہ ہے، وہ اس کو اپنے لیے عبادت سمجھتا ہے، یا وہ مجوسی ہیں جو آتش کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ آگ کے پجاری ہیں۔ مسلمانوں کو تو یہ چیز بھی نہیں دیتی ہے، مسلمان تو اس کو کبھی سمجھ نہیں سکتے، پڑھا لکھا مسلمان ہو یا جاہل مسلمان ہو، وہ کبھی نہیں یہ کہے گا کہ اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ تو لوگوں کی بنائی ایک رسم ہے۔ حکومت کو چاہیے، جیسے جیلم کا ڈی سی او ہے یا باقی لوگ جو حکمران ہیں جس ضلع میں، ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر پابندی ہے۔ تو پابندی عائد بھی کی ہوئی ہے حکومت نے۔ حکومت تو نہیں چاہتی کہ لوگ اس طرح کر کے کام کریں۔ اس طرح جب کام لوگ کرتے ہیں تو پھر کیا نتیجہ ہوتا نکلتا ہے؟ شب برات کے دوسرے دن اخبارات میں خبریں آ جاتی ہیں، یا لوگ نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کارجوں میں وسائل کی وجہ سے جل جاتے ہیں، کتنے آدمی جو آگ کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، انسان کی تباہی اور بربادی کا سامان ہے یہ۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور پر یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کر کے جو فضول قسم کی کام ہے ان میں اپنا وقت ضائع کریں، اپنی دولت کو آگ لگائیں، دولت کو ضائع کریں۔ مسلمانوں کو کم از کم اس کو تہوار نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بڑی پرانی بات ہے، بڑے پرانے عرصے سے سمجھا رہے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے بھی لوگ سمجھاتے ہی رہے ہیں اس چیز کے متعلق کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ آپ لوگ خود بھی سارے سمجھدار ہیں، اس بات کو خود سمجھتے ہیں کہ آگ کے ساتھ کھیلنا، پٹاخے چلانا، اس کا دین کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی رابطہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو نیا کام ہے، لوگ ہر پرانی رسمیں سمجھتے ہیں، پرانی ہو سکتا ہے وہ، پر ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھی ہے کہ لوگ جو قبروں پر جا کر موم بتیاں جلا دیتے ہیں، قبروں پر جا کر اگر بتیاں جلا دیتے ہیں، وہ قبر والے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ یہ 100 وولٹ کا یا 1000 وولٹ کا بلب وائرنگ کر کے اس کی قبر کے اندر لگا دیں، اگر اس کو کوئی فائدہ ہو جاتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے لگا دیں، لیکن اگر فائدہ نہیں ہے، فضول کام ہے، تو ہمیں تو اعتراض ہے کہ فضول کام نہیں کرنے چاہیے، خلاف شریعت کام نہیں کرنے چاہیے۔ جب یہ قبر پر موم بتیاں جلاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمائی کہ قبروں پر موم بتیاں نہ جلاؤ، قبروں پر چراغ نہ روشن کرو۔ چراغ کا لفظ حدیث میں آیا ہے سورج، اور وہاں پر جا کر آگ سے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نماز میں بھی ہم فرض کے بعد، مغرب کے فرض کے بعد، فجر کے فرض کے بعد ہم 7 مرتبہ پڑھتے ہیں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں آگ سے بچا۔ تو آگ کو قبر کے قریب لے کر جانا اور یہ سمجھنا کہ شاید اس کے ذریعے اس کو کوئی فائدہ ہوگا، وہ تو بھائی نیچے اندھیرے میں ہے، اس بیچارے کو کیا فائدہ؟ یہ تو ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے۔ ظاہری طور پر تو موم بتیاں نظر آ جائیں گی، یہ کہیں گے جی فلاں کی قبر کے اوپر نہیں لگی ہوئی، فلاں کی قبر پر لگی ہوئی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کا بھی اور مردوں کا بھی جب گھٹوں کی شکل میں جانا، کہاں لکھا ہوا ہے کہ شب برات کے دن جاؤ قبروں کے اوپر اور جا کر وہاں پر تم جا کر فاتحہ کھو یا وہاں پر جا کر مغفرت کی دعا کرو؟ ہر روز جاؤ نا، کون منع کرتا ہے؟ ہر روز جاؤ۔
लेकिन कोई दिन मुकर्रर कर लेना अपनी तरफ से, फिर ये समझना कि इस दिन को पता नहीं रूहें आती हैं या दिन क्या होता है, तरह तरह की अपनी तरफ से बातें बना लेनी, और ये समझना कि इस दिन जाना बड़ा स्वाब का काम है अपनी तरफ से। और इसमें है कि इस दिन जाना बड़ा स्वाब का काम है। वो जो एक हदीस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि मन कल्ब की भेड़ों के बराबर लोगों की मफरत और कोशिश होती है, और वो जो बयान किया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस रात को देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में गए हैं और वहां पर जाकर दुआ मांग रहे हैं लोगों की मफरत और कोशिश के लिए। तो फिर वो इसको समझ भी लिया जाए, सही समझ ही लिया जाए, वैसे है तो नहीं है सही, मैं तो नहीं समझता, क्योंकि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि ये रिवायत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक नहीं पहुंचती, या उन तक नहीं पहुंचती तो फिर नहीं सही। अगर मान भी लिया जाए सही है तो वो एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए होंगे, अगर गए भी हों हर शब रात को तो नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करते रहे। लेकिन आज कल तो लोगों ने मजाक बना दिया है, मस्जिदों में ऐलान होते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा करते हैं, उनमें फिर इकट्ठे होकर सारे मुश्तरका तौर पर इज्तिमाई तौर पर कब्रिस्तान जाते हैं रात के वक्त, 12 बजे कब्रिस्तान जाएंगे, 1 बजे कब्रिस्तान जाएंगे, वहां पर जाकर फिर उनकी मफरत और कोशिश की दुआ करेंगे। ये कौन सी पाबंदियां अपनी तरफ से खुद लगाई हुई हैं, ना अल्लाह ने इसका हुक्म दिया ना अल्लाह के रसूल ने इसका हुक्म दिया, ये चीज जो है मुनासिब नहीं है। जुमा के जुमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि कब्रिस्तान जाओ, जाकर उनके लिए मफरत और कोशिश की दुआ करो। वैसे भी अगर चले जाओ जुमा के अलावा भी तो अच्छी बात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़ूरुल कुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, कब्रों की ज़ियारत किया करो, कब्रों की ज़ियारत करना मौत को याद दिलाता है, मौत की याद के लिए कब्रों की ज़ियारत किया करो। ये नहीं कि वहां पर जाकर मोमबत्तियां लगाओ, वहां पर जाकर तुम कल को पटाखे भी चलाना शुरू कर देंगे, ढोल भी बजाते, ढोल तो जाते हैं औलिया किराम की कब्रों पर, जिनको औलिया किराम कहते हैं उनका बड़ा तो एहतराम करते हैं ये लोग, वहां पर जाकर ढोल बजाते हैं और यहाँ पर भी शुरू कर देंगे अगर तो ना समझाया गया। ये तो गलत है, सारे फजूल काम है, इनका शरीयत के साथ कोई तल्लुक नहीं है। अपने दिल रफी के लिए, अपने दिल को खुश करने के लिए ये हमने रस्में बनाई हुई है, ख्वाहिशात का काम है, ख्वाहिशात को राजी करने का काम है। तो इस तरह करके लोगों ने अपनी तरफ से फिर औरतों का जाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लान फरमाई है, साहिबा की हदीस है, तमाम हदीस की किताबों में ये हदीस दर्ज है। लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लान फरमाई है ज़ायदातिल कुबूरी वल मुताखिज़ीना अलैहा अल मसाजिद व सुराज, कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर, कब्रों पर चिराग जलाने वालों पर और कब्रों पर मस्जिदें बनाने वालों पर, इमारत खड़ी करने वालों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। एक हदीस में लानहुल्लाह, अल्लाह ने लानत फरमाई। फिर जो लोग ज्यादातर जाती हैं औरतें जिनके घरों से, वो कहते हैं हम सुन्नी हैं, जो सुन्नियों के इमाम हैं, इनके जो बड़े हैं, जो इस फिरके के बानी हैं, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, उन्होंने अपने मफूज़ात में बाकायदा लिखा है, एक आदमी ने उन पर सवाल किया है कि हजरत कब्रिस्तान में या कब्रों पर या मज़ारों पर औरतों का जाना कैसा है, उनको क्या कितना सवाब मिलता है? तो उन्होंने फरमाया ये ना पूछो कि कितना सवाब मिलता है, बल्कि ये पूछो कि जब वो घर से निकलती हैं उन पर कितनी अल्लाह की लानत पड़ती है, फरिश्तों की लानत पड़ती है, और जिस वक्त तक वो वापस नहीं आती उन पर मुसलसल अल्लाह की और फरिश्तों की लानत पड़ती रहती। क्या फायदा हुआ जाने का? वैसे जल्दबाजी करके अगर कोई आदमी ये काम करे तो उसकी अपनी मर्जी है, हम तो समझा कर जे तो कोई है ना अकल की बात, समझ की बात, आदमी कहते हो ठीक है फायदा होगा, स्वाब होगा, चलो अच्छी बात है। मना कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लानत फरमा रहे हैं, मना ही नहीं कर रहे, लाना रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई। फिर वो काम करने जिनसे जिन पर लानत फरमाई, फिर मालूम भी हो जाए। हमारे नमाजियों के घरों से औरतें जाती हैं, एक दिन मैंने देखा एक औरत जो कब्रिस्तान में भी गया हुआ था, वो साथ मोबाइल लेकर गई थी, तस्वीरें कब्रों की बना रही थी। अब क्या शुक्र रह गया कब्रों का, ये काम ही रह गई है। मर्दों को जाना चाहिए, मफरत और कोशिश की दुआ करनी चाहिए, कब्रिस्तान जाना उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन जाकर उनके लिए दुआ करें। अगर कोई इसलिए जाता है कि मैं अपनी हाजत या अपनी जरूरत लेकर जाऊंगा और मेरी जरूरत या हाजत पूरी होगी, वो भी गलत है। सिर्फ इसलिए जाता है अपनी मौत को याद करने के लिए, उनकी मफरत और कोशिश की दुआ करने के लिए, और वो भी मर्दों को जाना है, औरतों को नहीं जाना। तो ये चीजें अपनी तरफ से कुछ रस्म रिवाज काट लिए गए हैं, जैसे कि हलवे और आतिशबाजी का मामला, तो इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आप रोजाना कोई चीज पकाएं खाएं, कोई पाबंदी नहीं। तो इस्लामी लिटरेचर में जो चीज मिलती है वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा एक रिवायत मिलती है, वो भी मैंने आपको सुना दी है। वो भी रिवायत जो है हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा तक नहीं पहुंचती। मुझे भी बेशुमार चीजें याद हैं, मैं आपको खुश कर सकता हूँ बेशुमार चीजें सुना कर, लेकिन वो सारी ज़ईफ़ और कमजोर दिसे हैं, उनमें कुछ मान गढ़त दिसे हैं। मैंने खुद स्टडी किया उनकी, आपको सुना सकता हूँ कि ये लैलतुल मग़फ़िरत है, आपकी मग़फ़िरत हो जाएगी। आपको सुना सकता हूँ कि ये लैलतुल मुबारका है,
आपको इसमें बरकत मिलेगी, आपको सुना सकता हूँ कि ये लैलतुल शिफा है कि इसमें आप सबकी सिफारिश की जाएगी। लेकिन नहीं, अब लोग सवाल करते हैं, बंदे ने पूछा कि जो पत्ते झड़ने वाला मसला है ये क्या है? कोई पत्ते झड़ने वाला मसला नहीं है, वो भी सही रवायत है जो पत्ते झड़ने वाली है कि पत्ता झड़ गया नहीं बनाने का और उसने मर जाना। ये भी रवायतें जो है इस तरह की हैं। असल बात ये है कि लोग जिसको रमजीत की आयत को पढ़कर, सूरह दुखान की आयत है, शुरू की आयत है, उसको पढ़कर बाद लोग इससे मसला निकालते हैं कि ये शब बरात है। भाई शब बरात में तो कुरान नाज़िल नहीं ना हुआ, कुरान तो नाज़िल हुआ रमजान में, कुरान तो नाज़िल हुआ लैलतुल क़द्र में। अब सूरह दुखान की वो आयत ये है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फिया युफ़रक़ु मिन कुल्लि अम्रिन हकीम। ये कुरान मुबारक रात में नाज़िल हुआ और उस रात में फैसले होते हैं, फी कुल्लि अम्रिन हकीम, हिकमत के फैसले होते हैं। अब वो रात जो है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, हमें कुरान ही बताता है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया है। कुरान ने हमें बताया, कुरान ने हमें बताया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाज़िल करना शुरू किया। और सबको मालूम है कि लैलतुल क़द्र कब है। लैलतुल क़द्र दूसरा एक और तीसरी दो तीसरी पेशवार दिसे हैं लैलतुल क़द्र के बारे में कि रमजान की आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र है। अब लैलतुल क़द्र में कुरान नाज़िल हुआ तो इसका ताल्लुक तो फिर कुरान के नज़ूल के साथ हो गया। कुरान को शब बरात को तो नहीं नाज़िल हुआ। तो इस तरह करके इस तरह बेशुमार कहावतें लोगों ने बनाई हुई हैं और लोग कहानियां सुना सुना कर लोगों को इस तरफ लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो है ना बड़ी इबादत वाली रात है, इसमें भी इबादत करें। फिर नमाजें बनाई हुई हैं मुख्तलिफ रातों की कि इस रात को इस तरह करके नफल पढ़नी है, 11 वाले को लौलाहत पढ़नी है, 21 वाले को लौलाहत पढ़नी है, अपनी तरफ से बनाई है खुद ही। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं फरमाया कि यार हमारे 21 को लौलाहत पढ़नी है, या ये जो है ये शब बरात की नमाज है। शब बरात की नमाज अलग नहीं है, नवाफिल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इफरादी तौर पर तो आदमी घर में पढ़े, रोजाना पढ़े नवाफिल, कोई पाबंदी नहीं। इबादत की रात हर रात पढ़ सकती है, हर रात को इबादत करें, हर रात को जाकर इबादत करें कि वो आपकी इबादत वाली रात होगी। ये मखसूस रातें इस तरह की कहना कि ये इबादत वाली रात है, शब मेराज आज इबादत वाली रात है, शब बरात आज इबादत वाली रात है। भाई हर रात इबादत वाली रात है, आप रातों को जाकर इबादत करें। तहज्जुद की नमाज नवाफिल नमाजों की सरदार है। तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें। अगर आपको सवाब लेने का ज्यादा शौक है तो इसलिए तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें। आप नमाज़े वाफिल पढ़ सकते हैं, बड़ा सवाब है उसका भी, 12 साल इबादत का सवाब हदीस में आता है। जो आदमी अवाबीन की नमाज अदा करेगा, नमाज इशराक अदा करें, आपको हज का सवाब मिलेगा, उम्रे का सवाब मिलेगा। नमाज चाश्त अदा करें, हदीस का हुक्म है कि ऐसे आदमी का जो है सोने का महल जन्नत में बनेगा, सोने का मकान बनेगा। लेकिन ये जो चीजें हैं ना नफली चीजें, ये याद रखें, जो फराइज का तारिक है उसके लिए नफली चीजें फायदेमंद नहीं हो सकती। फराइज के पाबंद आदमी के लिए तो ये इसी तरह है जिस तरह ओवर टाइम के सेकंड हाउस होता है। लेकिन जो आदमी फराइज का पाबंद नहीं है उसको सबसे पहले तो फराइज की पाबंदी की कोशिश करनी चाहिए। वो मकरूज है अल्लाह का, उस फर्ज का मकरूज है, वो उसने फर्ज अदा नहीं किया। मकरूज एक आदमी किसी का हो तो उसका मकरूज होकर फिर और कर्जा मांगे, वो अदा ना करे तो क्या कहेगा। इसलिए जो आदमी फर्ज अदा कर रहा है उसको फर्ज की पाबंदी करनी चाहिए। नवाफिल नमाजें भी अदा करें, नवाफिल इबादत भी करें, लेकिन उसके बेशुमार तरीके हैं। और शब रात का रोजा भी होता है, कोई रोजा नहीं होता शब रात का रोजा नहीं होता, किसी तरह साबित नहीं है कि शब रात का या मेराज का रोजा हो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अथॉरिटी का हदीस है, बिल्कुल मुस्तनद हदीस है। सोमवार और जुमेरात को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात को रखते थे कि इस दिन अमाल पेश होते हैं अल्लाह की बारगाह में, तो मैं इस हालत में हूँ कि मैं रोजे की कैफियत में रहूँ। और सोमवार के दिन इसलिए मैं रोजा रखता हूँ कि मैं इस दिन पैदा हुआ हूँ, पैदा होने की खुशी में चावल पकाकर नहीं खाई, खीरें नहीं खाई, रोजा रखा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमवार के दिन क्या किया, रोजा रखा। कहते हैं मैं इस दिन, फरमाते हैं मैं इस दिन पैदा हुआ हूँ इसलिए मैंने रोजा रखा है। तो आप रोजा रखें, सोमवार को रोजा रखें, सुन्नत है, जुमेरात को रोजा रखें, सुन्नत है। रातों को जाकर इबादत करें, हर रात जाकर इबादत करें। तजद्दी बात बन के इबादत करना जरूरी है, आखिरत के लिए जरूरी है। लेकिन ये चंद दिन मखसूस कर लेने, चंद रातें मखसूस कर लेनी अपनी तरफ से, उनमें सवाब का हम जो कहेंगे सवाब वो सवाब नहीं हो जाएगा। कोई भी काम जिस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीके की मोहर नहीं होगी वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। वही कबूल होगा जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहर होगी।
اس کے بعد کوئی عمل قبول نہیں. اس لیے اپنی طرف سے اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ اس کا بڑا ثواب ملے گا، یہ ہم غلط فہمی میں رہیں گے، آخرت میں پکڑے جائیں گے. جعلی نوٹ نہیں چلے گا آخرت میں. دنیا کے بازار میں بھی جعلی نوٹ نہیں چل سکتا. اگر کسی کو پتہ لگ جائے تو ساتھی کے لوگ بےزتی کرتے ہیں، اس کو شرمسار کرتے ہیں. تو اللہ کے بازار میں جعلی نوٹ نہ اکٹھے کریں. اللہ کے بازار میں وہی کام چلے گا جو سنت رسول اللہ کے مطابق چلے گا. میں نے یہی قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی. کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن ابا. صحابہ نے پوچھا کون، کس نے انکار کیا آپ کا؟ فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. صحابہ نے پوچھا کس نے انکار کیا؟ فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا. تو یہ ہے ساری حقیقت شب برات کی. شب برات کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہی رات ہے عبادت کی. عام طور پر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ نوافل کی طرف بڑی رغبت رکھتے ہیں. بس سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اطاعت یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کی جائے. جو چیزوں نے حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھا جائے، لال جو قرار دیا اس کو لال سمجھا جائے، ان کے احکامات کی پیروی کی جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.